मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में भी आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि सुबह के समय में ठंड के मौसम में आप उठकर अपने बिस्तरों को छोड़कर परमेश्वर का आदर करते हुए हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आपकी आराधना को ग्रहण करने के लिए, आपकी स्तुति से प्रसन्न होने के लिए प्रभु परमेश्वर भी तैयार है। हालेलुया। आइए मिलकर एक उत्तम आराधना सुने। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आए हैं और आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपकी अनेक अद्भुत कार्यों के लिए, आपके भलाइयों के लिए। आज के सबक के भले दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी के हृदय को, विचार को, शरीर को तैयार कीजिए कि उत्तम आराधना, एक सर्वोत्तम आराधना हम आपको देने पाए प्रभु, जिससे आप आनंदित हो। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में जहाँ कहीं भी उपस्थित है, जहाँ से भी हम आपकी आराधना कर रहे हैं, हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति का अनुभव सामर्थ्य रूप में प्रभु जी हमें एहसास होने पाए। आपका प्रेजेंस परमेश्वर को छुए प्रभु, आपके छूने के अनुभव को हम एहसास करने पाए। मिलकर खुशी और हर्षोल्लास के साथ गुणगान करके आपके वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर की आराधना करें। पहला गीत हम गाएंगे एक तमिल गीत, आपका सृष्टिकर्ता आपको नहीं भूलेगा, ना ही वो आपको त्यागेगा। अभी तक उसने नहीं भुलाया है, कई जरूरतों की पूर्ति की है, तो वो कभी नहीं भूलेगा। ना चिंता करना है, ना व्याकुल होना है। आइए मिलकर इस तमिल गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें।
एक ऐसे स्वभाव में, ऐसे पोस्चर में परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, आप भले हैं, केवल आपकी भलाई है हमारे जीवन को जो चला रही है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी आंखों को बंद करके हुए कहें परमेश्वर को अच्छा है। नी नल्ला यीशुवे बिगो नल्ला, ये बिगो नल्ला हमारी सोचने से बढ़कर अच्छे हैं प्रभु जी, आप हमारी सोचने से बढ़कर अच्छे हैं प्रभु। नल्ला वर्णी बिगो नल्ला वर्णी, नल्ला वर्णी नल्ला सेवा वर्णी, नल्ला वर्णी बिगो नल्ला वर्णी, नल्ला वर्णी
हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। अपने वचन को भेजकर परमेश्वर आपके बिना वचन में भी हमारा मन नहीं लगेगा प्रभु। वचनों के लिए भी हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है प्रभु जी। इस समय हमारे बीच में आपको स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी खामियों में भी, हमारी कमजोरियों में भी आप मौजूद हैं प्रभु। आप हमें कभी छोड़ते नहीं, धुतकारते नहीं, घृणा नहीं करते। धन्यवाद करते हैं। इस समय में भी प्रभु हमारे साथ बने रहिए। जब हम आपके वचनों से ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, आपका वचन हमसे बात करे प्रभु। आपका वचन हमें छुए, आपका वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करे, आपका वचन हमारे जीवन को नया बनाए प्रभु। परमेश्वर की दासी जो आपके वचन को लेकर आएंगे, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कार्यों के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु। फिर से सारी आदमी में चला आपको देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। மறுபடியும் உங்களை இந்த ஆன்லைன் மூலம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. फिर एक बार आपको इस ऑनलाइन के द्वारा मिलने में मुझे बहुत आनंद है। கர்த்தர் நம் அனைவரையும் சுகபலத்தோடு பாதுகாத்து மட்டும் அவரை ஆராதிக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். परमेश्वर ने अभी तक हम सभी को सुरक्षित रखा है और अपनी करुणा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए परमेश्वर தொடர்ந்து ஜெப சிந்தையிலே இருப்போம். निरंतर प्रार्थना विचार में रहें। தேவனை ஆராதித்த அந்த பிரசன்னத்திலே இருந்த தேவனே என்னோட பேசும் வார்த்தையோடு என்னோட பேசுன்னு சொல்லி அந்த ஜெப சிந்தையோடு நம்ம அமர்ந்திருக்கலாம். परमेश्वर की आराधना की उपस्थिति में रहते हुए इस विनती के साथ रहें कि परमेश्वर आप मुझसे वचन को लेकर बातचीत करें। ஆவியானவர் நிச்சயமாக உங்களோடு இடைபடுவார். पवित्र आत्मा निश्चय आपसे बात करेगा। இதனால நம்ம தியானிக்க நம்முடைய வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். आज हम ध्यान करने के लिए निकालेंगे மல்கியா 4 அதிகாரம் मलाकी 4 अध्याय, அதுல 2வது வசனம். उसमें दूसरा वचन, ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயப்படுகிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் செட்டுகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும், நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளர்வீர்கள். परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। இந்த வசனத்தின் கடைசி பாத்துல கொளுத்த கன்று போல வளர்வீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और आखिरी जब पंक्ति में हम पढ़ते हैं उसमें लिखा और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। வளருங்கள், இந்த வாரத்தின் வசனத்தின் தலைப்பே வளருங்கள் என்று. और यहाँ पर आज इस वचन का जो शीर्षक है वो यही है कि बढ़ते जाओ। வளருதல் अनेक காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बढ़ना मतलब कई कार्यों में बढ़ने के बारे में बात करते हैं। आशीष में, ஞானத்துல, बुद्धि में, எதிர்காலத்துல, भविष्य में, எல்லா சரீர வளர்ச்சியில, शारीरिक प्रकार से, எல்லா காரியத்திலும் வளருவதை நம்ம காண முடியும். हर प्रकार से हमारी बढ़ोतरी होती है। ஆனா இங்க இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन बाइबल का वचन यहाँ पर बताता है, பயப்படுகிற மனுஷன், நாமத்துக்கு பயப்படுகிற எவனோ, जो यहोवा का भय मानता है, அவன் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், उस पर धर्म का सूर्य उदय होगा, அவருடைய செட்டின் கீழே இருக்கிறவன், और उसकी किरणों के द्वारा அவனுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, वचन कहता है। சுகமா இருக்கிறவர் வெளியே புறப்பட்டு போய் நம்ம கொளுத்த கன்றுகளை போல இருப்போம், வளருவோம். बाहर निकलेंगे बछड़ों के समान, हम कूदेंगे फांदेंगे। சோ நம்ம முதலாவது சொன்ன காரியத்தை விட்டுட்டு கடைசியாக வளர வேண்டும் சொல்லி எல்லா விதத்திலும் நம்ம ஆசைப்படுகிற, வளர வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. बढ़ने की आशा हम सभी में है, ஆனால் மேலே சொல்லப்பட்ட வசனத்தை நம்ம கடைபிடிக்கிறது அவசியமா இருக்கிறது. लेकिन ऊपर दिए गए वचन का भी हमें पालन करना है। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்கு பயப்படுகிற அந்த பயம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் பொழுது, प्रभु यीशु मसीह के लिए भय मानने का वो भय अगर हमारे हृदय में रहेगा, எவன் மேல் எவனுக்குள்ள ஆண்டவருடைய பயம் இருக்குது அவன் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. प्रत्येक पर जिसके अंदर परमेश्वर का भय है उस पर धर्म का सूर्य उदय होगा। அப்பொழுது போகிற இடமெல்லாம் அவன் கொளுத்த கன்றுகை போல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் அவன் வெளிப்பட முடியும். तब वो जहाँ कहीं भी जाए वो आशीषित रहेगा और परमेश्वर का बच्चा दर्शाया जाएगा। நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற வளர்ச்சி சரீர வளர்ச்சி குறித்து அல்ல. जिस बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं वो शारीरिक बढ़ोतरी की नहीं है। சரீரத்துல ஒருவேளை நம்ம ஹைட்ல குறைவுனா நான் வளர போகிறேன்னு சொல்லி நம்ம அதை தப்பா எடுத்து கூடாது. जब हम अगर हमारे कद कम है तो हम बढ़ने वाले हैं, हमारी हाइट बढ़ने वाली, ऐसा ना हम सोचें। சரீரத்துல வளர்ச்சி, சரீரக்குரிய வளர்ச்சி 18 வயசுல இருந்து 20 வயசுக்குள்ள அந்த சரீர வளர்ச்சி நின்று போகும்.
18 से 20 वर्ष के अंदर ही हमारे बढ़ने की जो क्षमता है रुक जाती है। அதுக்கு மேல நம்ம வளர முடியாது. उसके ऊपर हमारा कद नहीं बढ़ सकता। அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு குறிப்பு ஒரு எல்லை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. उसके लिए एक सीमा है। ஆனால் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி குறித்து நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். लेकिन जिस बढ़ोतरी की मैं बात कर रही हूँ वो आत्मिक बढ़ोतरी है। ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு எந்த ஒரு வயசும் கிடையாது. आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कोई भी उम्र नहीं है। நாம் உயிருள்ள நாள் வரல ஆவிக்குரிய காரியத்துல வளர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம். हम अपने जीवन भर आत्मिक बढ़ोतरी को अनुभव कर सकते हैं। இயேசுவானவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताया லூக்கா जाता है, லூக்கா 2:52 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लूका 2 अध्याय उसका 52वां वचन में बताया गया है, இயேசுவான எல்லா விஷயத்திலும் வளர்ந்தார் என்று. यीशु मसीह हर चीज में बढ़ते गए। இயேசுவான ஞானத்திலும் यीशु मसीह बुद्धि में, வளர்த்திலும் बढ़ोतरी में, தேவ கிருபையிலும் प्रभु की कृपा में மனுஷ தயவிலும் और मनुष्य की दया में நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தார் என்று சொல்லுகிறது. हर एक दिन बढ़ते गए। வெறு சரீர வளர்ச்சியோடு அவர் வளர்ந்து சும்மா இருந்து விடவில்லை. सिर्फ शारीरिक बढ़ोतरी के साथ वो नहीं रुके, அவர் தேவ கிருபையிலும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தார். वो परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में भी प्रतिदिन बढ़ते गए। ஞானத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருந்தார். बुद्धि में बढ़ रहे थे, மனுஷருடைய தயவுல வளர்ந்து मनुष्य கொண்டிருந்தார். की दया में बढ़ रहे பிரியமான थे। இந்த ஒரு வசனத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் முழு சரித்திரமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इस एक वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा इतिहास हम देख सकते हैं। நாமளும் நம்முடைய வளர்ச்சிக்காக நம்முடைய ஞானத்துக்காக நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நாளுக்கு நாள் நாம் வயதுள்ள நாள் வரை நம்ம எல்லா காரியத்திலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க हम வேண்டும். भी हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हमें बढ़ते रहना चाहिए। உலகத்தை சிருஷ்டிப்பில ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கும் போது எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவர் படைத்தார். जब संसार की सृष्टि की गई, यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने हर एक प्रकार की सृष्टि की। உயிர் உள்ள இனங்கள் எல்லாமே வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. सारे जीव जंतु बढ़ने लगे, மரம் செடி கொடிகள் பறவைகள் மிருகங்கள் எல்லாமே வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ बढ़ रहे थे। விசுவாசிகளை நீங்கள் வளர வேண்டாமா? क्या आप और मैं जो कि एक विश्वासी हैं, क्या हमें नहीं बढ़ना है? கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அவருடைய ஞானத்தில் வளர வேண்டாமா? मसीही होने के नाते उसके ज्ञान में क्या हम ना बढ़े? சோ நாம் இந்த ஞான அந்த கர்த்தருடைய அறிகிற ஞானத்துல நம்ம வளர வேண்டும். परमेश्वर को जानने वाले इस ज्ञान में हमें बढ़ना है। அநேகர் வளருவதில்லை என்கிற காரியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு குறைவு இருக்கிறது. कई लोग नहीं बढ़ पाते, ऐसी एक घटी उनके अंदर है। சபைக்கு போனா போதும், ஒரு சடங்காச்சாரமா ஒரு பேருக்காக போய் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஆனா ஆவிக்குரிய அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி காண முடியாமல் இருக்கிறது. कलीसिया आना जाना भी एक परंपरा की तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक आत्मिक बढ़ोतरी नहीं पाई जाती है। அதுக்காக நம்ம ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது, उसके लिए जब हम परमेश्वर के साथ एकजुट होकर बनकर रहेंगे, அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது, परमेश्वर के लिए एक भय को मानेंगे, நம்ம எல்லா விதத்திலும் வளருவோம் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. तो हर क्षेत्र में हम बढ़ पाएंगे, बाइबल बताती है। சோ ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை குறித்து அநேக நாள், அதாவது 17 வயது வரை அந்த குழந்தையை பார்த்து அழுது கொண்டே இருந்தாள். एक माँ अपने बच्चे को देखकर इस प्रकार रो रही थी कि 17 साल से बच्चा बढ़ नहीं रहा உங்களுக்கு है। மனதில் ஒரு கேள்வி இருக்கும், आपके अंदर भी मन में एक प्रश्न होगा, ஏன் அந்த 17 வயது குழந்தையை பார்த்து அழுக வேண்டும் என்று? क्यों 17 साल के इस बच्चे को देखकर वो माँ रोई? பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, அந்த குழந்தை 17 வயது ஆனாலும் ஆனா பார்ப்பதற்கு 5 வயது போலதான் இருந்தது. वो बच्चा 17 साल का होने के बावजूद भी 5 साल का बच्चा लगता அது था। சரீரத்திலேயோ அவருடைய அந்த குழந்தையின் சரீரத்திலேயோ அதோடைய குணாதிசயங்களுடைய கிரியைகளில் எந்த ஒரு மாற்றம் காணப்படவில்லை. उस बच्चे के शरीर में, उसकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा था। ஆகவே அந்த குழந்தை பெற்ற தாய்க்கு மிகவும் வருத்தம், வேதனை. என் குழந்தை பிறந்த சில வருஷத்துக்கு பிறகு வளரவே இல்லையே, எந்த ஒரு முன்னேற்றம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குழந்தை பார்த்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். इस वजह से जो माता अपने बच्चे की बढ़ने की अपेक्षा कर रही थी, उसको देखकर बहुत ही उदास हो जाती। இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து இப்படிதான் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருப்பார். आज परमेश्वर हमें देखकर ऐसे ही उदासी ரட்சிக்கப்பட்டு 10 வருடம் 20 வருடம் 40 வருடம் இப்படியாக பல வருடங்களாய் விசுவாசிகள் இருந்தாலும், उद्धार प्राप्त करके हमें 20 साल 30 साल 40 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है। ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் இல்லாதபடினால, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி கனிகள் இல்லாதபடினால, आत्मिक फल नहीं पाए गए हैं। ஆவியானவர் இந்த நாள் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து வருந்துகிற ஒரு நாளா இருக்கிறது. पवित्र आत्मा आपको और मुझे देखकर शायद दुखी होता हो। பிரியமானவர்களே, வேதம் சொல்லுகிறது, प्रिय लोगों, बाइबल ஒருவன் बताती है, என்னிலும் நான் அவனிலும் இருந்தால் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यदि कोई मुझ में और मैं उसमें बना रहूं तो वो अत्यंत फलवंत होगा। சோ நாம் வளர வேண்டும் என்றால்,
तो अगर हमें बढ़ना है, கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் फलवंत होना है, இயேசுவாகிய கர்த்தருக்குள் நம்ம இணைந்திருக்க வேண்டும். तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना होगा. அதோடு அவரோடு அவர் மேல் வைத்திருக்க அந்த பயத்தோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर का भय मानकर उसके संग बनकर அவருடைய जीना होगा. வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். परमेश्वर के हर एक आदेश और उसके वचन का पालन करके அப்பொழுதுதான் जीना होगा. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள எதிர்பார்க்கிற காரியங்களை அவர் கண்டு உங்களை இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பார். तभी उन सभी कार्यों को जो पवित्र आत्मा आपसे अपेक्षा करता है उसे देखकर वो आपको आशीषित करेगा. இல்லை என்றால் நாம பேருக்காக ஒரு கிறிஸ்தவர்களாய் காணப்படுவோம். नहीं तो हम केवल नाम के मसीही बनके रह जाएंगे. ஜப்பான் தேசத்துல அங்குள்ள ஜனங்கள் அநேகர் வீடுகளில அலங்காரத்துக்கு என்று செடிகளை வீட்டுக்குள்ள வைப்பார்கள். जापान देश में कई लोग अपने घरों में अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे रखते हैं. இன்றைக்கு எல்லா தேசங்களிலும் அப்படி இருக்கிறது. आज के दिन में हर देश में हर घर में ऐसा है. குறிப்பா அந்த தேசத்து மக்கள் लेकिन खास तौर से उस देश के जो लोग பெரிய हैं, பெரிய மரமாய் 50 அடி 60 அடி வளர்கிற மரங்களை சின்ன செடியாக ஒரு சின்ன ஒரு பாட்ல வைத்து வீட்டுக்குள்ள அலங்காரமா வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 50 फुट और 70 फुट बढ़ने वाले पेड़ पौधों को भी अपने घर में एक छोटे से गमले में रखते हैं. காரணம் என்ன? कारण क्या है? அந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க பிடித்து கட்டி ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டலமாக கட்டி அந்த தொட்டிக்குள்ள வைக்கிறதுனால அது மிகுந்த வேர்களை வளர்ச்சி அடையாதபடி பெரிய மரமாய் வளராதபடி அவங்க நினைத்தபடி அந்த தொட்டிக்குள்ளாகவே அவங்க கண்டு அலங்காரமாய் காணப்படுகிறதுக்காகவே அது வருட காலமாய் அப்படியே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. वो अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इतने बड़े पेड़ को भी उसके जड़ों को पकड़कर एक पोटली सा बांधकर छोटे से गमले में रख देते हैं और उसके जड़ नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि इसलिए उसी वो साइज का उसी कद का वो रह जाता है घर के अंदर. அழகாக இருக்கிறது. वो देखने में सुंदर लगता है. வீடுக்கு ஒரு அலங்கார பொருளாய் மாறி விடுகிறது. घर का सौंदर्य बढ़ाता है. பிரியமான இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிதான் இருக்கிறோம். प्रिय लोगों, आजकल मसीही लोग इसी प्रकार से रह गए हैं. ஆண்டவருடைய சத்தியங்களை கேட்டாலும் कई प्रकार के परमेश्वर के सत्य को सुनकर जानकर भी வேர்கள் வளராதபடி சத்துரு கட்டி வைத்திருக்கிறான். उनकी जड़ों को शैतान ने बांध कर रखा है कि वो बढ़ ना पाए. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஓங்கி வளரக்கூடிய அந்த மரங்களை கனிகளை கொடுக்காதபடி அவன் கட்டி வைத்து ஒரு அலங்கார பொருட்களாய் நம்ம வைத்திருக்கிறான். हम सिर्फ देखने के लिए सौंदर्य एक मसीही जीवन ऊपर से जी रहे हैं, लेकिन शैतान ने हमारे जड़ों को जकड़कर बांध कर रखा है. அன்றைக்கு அந்த ஜப்பான் காரங்க வீட்டுக்குள்ள அந்த செடி ஒரு அலங்கார பொருளா இருக்கிறது போல. इस प्रकार से जापान में उन लोगों के घर में वो बड़ा पेड़ भी एक छोटा सा पौधा बनकर उनके घर के सौंदर्य को बढ़ाता है. உலகத்துக்கு நாம் இருக்கிற இடத்துல வெறும் ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக ஒரு பேர் பெற்றவர்களாக தான் இருக்கிறோம். आज क्या हम अपने जीवन में इस संसार के लिए सिर्फ एक नाम के मसीही बनकर रह गए हैं? யோசித்து பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே. हम सोच कर देखें, நிதானிப்போம். हम ध्यान करें. நான் வெறும் கேட்பதற்கு பார்ப்பதற்கு நான் ஒரு கிறிஸ்தவனா இல்லாதபடி हम सिर्फ सुनने के लिए, देखने के लिए, सिर्फ जानने के लिए मसीह ஆவியான விரும்புகிறபடி நான் அவருக்குள்ளால் இணைந்து அவருக்கு பயப்பட்டு அவர் விரும்புகிற கனிகளை கொடுக்கிற ஓங்கி வளர மரமாய் நான் இருக்கிறேனா இல்லையா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். हम अपने आप को जांचें और परखें कि क्या हम फलवंत और फलदायक होने वाले उस वृक्ष के समान हैं और सिर्फ बंद कर हमारे जड़ें जकड़े हुए नहीं हैं. सो நாம அப்படி இருந்து அந்த கட்டில் நம்ம வெளியே வர வேண்டும். ஆவியானவர்ட்ட நம்ம உதவி கேட்க வேண்டும். अगर ऐसा है तो हमें उस बंधन से, उस जकड़े हुए परिस्थिति से बाहर निकलना है और उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता की उम्मीद करें. சங்கீதம் 128 மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது. भजन 128 का तीसरा वचन உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை செடி போல் இருப்பாள். तेरी पत्नी तेरे घर की चारों तरफ फलदायक दाखलता के समान होगी. உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகள் போல் இருப்பார்கள். तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों तरफ उस वृक्ष के ऑलिव ट्री के समान होंगे. இந்த வசனம் கேட்பதற்கு நல்ல ஆசீர்வாதமாக சந்தோஷமா இருக்கிறது. ये वचन सुनने के लिए बहुत ही आनंदमय होता है, आनंददायक होता है. அதிகமா இந்த வீடு பிரதிஷ்டைக்கோ இல்ல பிள்ளைகளுடைய பிறந்த நாளுக்கோ ஒரு சந்தோஷமான இடத்துல இந்த வசனத்தை ஊழியக்காரர்கள் கண்டிப்பா வாசித்து ஆசீர்வதிப்பது உண்டு. और कई जन्म दिवस पर या बच्चों के डेडिकेशन में इसको इस्तेमाल करके, इस वचन का प्रयोग करके आशीषित करते हैं. இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜெபித்தோன்னா அந்த குடும்பம் முழுவதும் சந்தோஷப்பட்டுருவாங்க. इस वचन को अगर बोलकर आशीष किया जाए तो पूरा परिवार खुश हो जाता है. நல்ல வசனம் தானே? बहुत अच्छा वचन है. மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பது அது எவ்வளவு சந்தோஷமான காரியம். पत्नी, बच्चे और पूरे परिवार के लिए जब आशीष बनकर एक वचन आए तो कितनी खुशी की बात है. அதுக்கு மேல சொல்லப்பட்ட வசனத்தை கண்டிப்பா நம்ம கடைபிடித்தாக வேண்டும். लेकिन उसके ऊपर दिए गए वचन को हमें जरूर पालन करना है. ஒன்றாவது வசனம் இரண்டாவது வசனம் மிகவும் முக்கியமான காரியம். पहला और दूसरा वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है. கர்த்தருக்கு பயந்தார் வழியில் நடக்கிறவனோ அவன் பாக்கியவான்.
क्या ही धन्य है वह जो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிட உனக்கு பாக்கியம் நன்மை तो உண்டாயிருக்கும். अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। அப்பொழுதுதான் உன் மனைவி வீட்டவர்கள் கனிதன் திராட்சை செடி போல உன் பிள்ளைகள் ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல இருப்பார்கள் என்று மூன்றாவது வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. तीसरा वचन उसके बाद आशीष को दोहराता, आशीष के बारे में बताता है क्योंकि यहोवा का भय माना गया है। இந்த ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறவர்கள் முதலாவது வசனத்தை நம்ம கடைபிடித்தாக வேண்டும். इस आशीष को चाहने वाले पहले वचन का हमें उसका पालन करना होगा। மனைவி மட்டுமல்ல, सिर्फ पत्नी ही नहीं, பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல, सिर्फ बच्चे नहीं, அந்த வீட்டின் தலைவராகிய கணவனும் उस घर का जो सिर है, मुखिया है, पति भी। கர்த்தருக்கு பயப்பட்டு அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அது போல நாம் காணப்படுவோம் என்றால், और यहाँ पर बताया गया है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। நம்ம குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு நபர்களும் ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணமாய் மாற முடியும். हमारे परिवार के हर एक सदस्य आशीष के कारण ठहराए जाएंगे। முதலாவது நம்ம பார்த்தது கர்த்தருக்கு பயப்படுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். सबसे पहले जो हमने देखा परमेश्वर का यहोवा का भय मानना बहुत ही मुख्य है। கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ஞானம் வேணுமானாலும் சரி, अगर हमें बुद्धि की आवश्यकता है, ஆசீர்வாதம் வேணுமானாலும் சரி, आशीष की आवश्यकता வளர வேணுமானாலும் சரி, बढ़ोतरी की आवश्यकता है, தேவனுக்கு முதலாவது பயப்பட तो வேண்டும். यहोवा का भय मानना आवश्यक है। அவர் வழியிலே நடக்கிறவளாய் காணப்படணும். उसके पथों पर चलना आवश्यक है। இந்த மூன்று காரியங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காணப்பட்டது. इन तीनों कार्यों को हम यीशु मसीह के अंदर देख सकते தேவ हैं। கிருபையில மனுஷ தயவிலும் ஞானத்திலும் வளர்த்திலே அவர் விருத்தி அடைந்தார் என்று बुद्धि में, ढील डॉल में और मनुष्य और परमेश्वर की नजरों में अनुग्रह प्राप्त किया। ஏனென்றால் தேவன் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर का आदेश का पालन இன்றைக்கு किया। நாமளும் கீழ்ப்படிந்து आज हम भी आज्ञाकारी बनकर கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर के वचनों का पालन நம்ம करते हुए குடும்பமாய் அவருக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொழுது परिवार समेत अपने आप को जब हम அந்த समर्पित நாலு करेंगे, விஷயத்தை நம்முடைய வாழ்வில் நம்ம காண முடியும் என்று சந்தேகமே இல்லை. बताए गए चारों आशीष को, चारों कार्यों को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं மல்கியா है। 4:2 வாசித்தது போல जिस प्रकार से मलाकी 4 के दूसरे वचन में हमने पढ़ा, அங்க சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படி அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்க முடியும், அநேகருக்கு அது சாட்சியை சொல்லவும் முடியும். वहाँ बताए गए वचन अनुसार हम अपने जीवन में देख भी पाएंगे, कईयों के लिए गवाही बनकर बता भी पाएंगे। அங்கேயும் சொல்லப்பட்ட அந்த வசனத்துக்கு முன்னாடியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और उस वचन से पहले भी बताया गया है। நாம எடுத்தோன்னே 2வது வசனம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது. हम निकालते जब पढ़ते दूसरा वचन सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, ஆனா 1வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? लेकिन पहला वचन क्या कहता है? இதோ சூளையை போல எரிகிற நாள் வரும், அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவருக்கும் துரும்பாய் இருப்பார்கள். வரப்போகிற அந்த நாள் அவர்களை சுட்டெரிக்கும், அது அவர்களுக்கு வேரையும் கொப்பையும் வைக்காமற் போகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। கர்த்தர் கீழ்ப்படியாம பயப்படாம அவருடைய வழியில் நடக்காமலும் தான் மேலே சொல்லப்பட்ட வசனம் அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். अगर यहोवा का भय मानना हम भूल जाते हैं या नहीं मानते हैं तो ऊपर बताए गए इस वचन के अनुसार जीवन में हो सकता है। 2வது வசனப்படி நம்ம நடந்து கொண்டோம் என்றால், दूसरे वचन अनुसार अगर हम चलते हैं, நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்பட்டு அவர் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றால், अगर हम यहोवा का भय मानकर चलते हैं, அந்த 2வது வசனம் சொல்லப்பட்ட அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு வருவது நிச்சயம். तो दूसरे वचन में आगे बताए गए हर एक आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। 2வது அதை பெற்றுக்கொண்டு சும்மா நாம் இருக்க மாட்டோம். और सिर्फ उसे प्राप्त करके शांत नहीं बैठे रहेंगे। துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள், நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ் சாம்பலாய் இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तीसरे वचन में पढ़ते हैं, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। கர்த்தருடைய நீதி உங்க மேல் சூரியனாய் பிரகாசிக்கும் பொழுது, परमेश्वर का धर्म जब सूर्य बनकर हमारे ऊपर उदय होगा, நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற துஷ்டனுடைய சக்திகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம மிதித்து நம்ம காலின் கீழே தூளாக மாற்ற முடியும். हमारे विरोध आने वाले हर एक दुष्ट कार्य और दुष्ट जनों को हम उनको कुचल कर अपने पैर के नीचे रख सकते இதை हैं। நான் சொல்லல, சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். इसे मैं नहीं कह रही हूँ, सेनाओं का यहोवा कहता है। விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि विश्वास करने वाला प्रत्येक इसको प्राप्त करेगा, वचन बताता சோ है। நம்ம விசுவாசித்து அதை பெற்றுக்கொள்ள तो வேண்டும். विश्वास करके इसे प्राप्त करें। சோ நல்ல நிலத்தில விதைக்கப்படுகிற விதை எப்படி 30, 60, 100 பலனை கொண்டு வருகிறது போல, जिस प्रकार से एक अच्छा बीज जो एक अच्छी जमीन में बोया जाता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल को लेकर आता है। நம்முடைய ஆத்மா வளருவதற்கு, நம்முடைய ஆவிக்குரிய கனிகள் வருவதற்கு நாம் நல்ல இடத்துல நல்ல
சபையில நல்ல குடும்பத்துல நல்ல தேவனுக்கு கீழே நம்ம இருக்க வேண்டும். तो हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को और फलदायक एक जीवन को देखने के लिए एक अच्छे परिवार में बने रहकर, अच्छी कलीसिया में स्थापित होकर और अच्छे आत्मिक फलों को अपने जीवन में पाने के लिए वचन में मजबूत रहना है. சாதாரணமா ஒரு செடிக்கு எப்படி ஒரு வெயில், நல்ல காற்று, நல்ல தண்ணி, நல்ல உரமுள்ள மண் எப்படி தேவைப்படுகிறதோ, एक पौधे को जिस प्रकार से खाद की और पानी की और अच्छे तरीके से धूप की जरूरत होती है, அப்பொழுது அந்த செடி வளருவதை நம்ம காண तब हम முடியும். देख पाते हैं कि वो पौधा बढ़ रहा है. சாதாரண முளைத்து காய்ந்து போற இந்த செடிக்கு இவ்வளோ காரியங்கள் தேவைப்படுகிறது. साधारण तौर से उग कर और मुरझा जाने वाले पौधे के लिए ऐसी आवश्यकता है. என்றைக்கும் அழியாத நம்முடைய ஆத்துமாக்கு எவ்வளவு நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டும். कभी नाश ना होने वाला एक जो हमारी आत्मा है उसके लिए और कितनी आवश्यकताएं அவருடைய होंगी. அபிஷேக தண்ணீர் நமக்கு வேண்டும். अभिषेक एक जल हमें அவர் आवश्यक அபிஷேக है. காற்று நமக்கு வேண்டும். अभिषिक्त हवा की जरूरत है. உரம் போல உரத்தை போல மண் தேவைப்படுகிறது போல நமக்கும் வசனம் என்கிற உரம் தேவைப்படுகிறது. खाद के समान खाद रूपी वचन हमें आवश्यक है. ஒரு நல்ல நிலத்தில் அது பாதுகாப்பா அந்த செடி வைக்கிறது போல நம்முடைய ஆத்மா நல்ல வழியில நம்ம நடத்தி பாதுகாப்பை நடத்தும் பொழுது, और जैसे पौधे को अच्छी रीति से एक अच्छे एक गमले में लगाया जाता है, उसी रीति से हमारे जीवन को हमें अच्छे पथों पर परमेश्वर के मार्गों में बनाकर रखना है. ஆவிக்குரிய கனிகள் வருவது தடையே படாது பிரியமானவர்களே. तब आत्मिक फल को देखने में हम कोई भी रुकावट उसमें पैदा नहीं होगी. அதுல எப்படி நம்ம செடியை குறித்து நம்ம காரியத்தை கற்றுக்கொள்கிறோமோ, जैसे एक पौधे के उदाहरण से हम कई कार्यों को देख पाते हैं, सीख पाते நம்ம हैं. கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க सिर्फ வேண்டும். सीखना ही नहीं, हमें उसे अपने जीवन में लागू करके देखें. இப்படியே நான் என்னோட ஆத்மாவுக்கு நான் இப்படி உதவியாக நான் இருக்கும் பொழுது, ऐसे इस प्रकार से अपनी आत्मा के लिए जब मैं मददगार நம்ம ஆத்மா கனிகள் எழும்பி வருகிறதை அது யாராலும் தடை பண்ண முடியாது. हमारी आत्मिक फल को बाहर निकल कर आने में कोई भी रुकावट नहीं ला ஆகவே நம்முடைய पाएगा. ஆத்மா எந்த ஒரு பாவத்தில் ஈடுபட்டாலும் நம்ம ஆத்மாவை பாதுகாக்க வேண்டும். हमारी आत्मा को किसी भी पाप में फंसने से अपनी आत्मा को हम सुरक्षित रखें. தீமையான வழிக்கு போகாதபடி நம்முடைய பாதங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். बुराई के मार्गों में जाने से अपने पथों को, अपने पांवों को हम बचा कर रखें. தேவையான சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் வராதபடி நம்ம சிந்தனை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொழுது, हम जब व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के विचारों से अपने दिमाग को, अपने हृदय को बचा कर रखेंगे. இதெல்லாம் தான் நம்முடைய ஆத்மாக்கு நம்ம கொடுக்கிற பாதுகாப்பு பராமரிப்போம். यही सब है हमारी आत्मा को देने वाली एक सुरक्षा है. ஸோ அப்படி நம்ம இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா நம்முடைய ஆவியில வளருவதை நீங்க மட்டுமல்ல உங்கள் சுற்றில் இருக்கிற ஜனங்கள் பார்த்து கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துவார்கள். ऐसे रहते हुए अपने जीवन में आप खुद एक बढ़ोतरी को देखने पाएंगे और आपके आसपास के लोग भी इस बढ़ोतरी का अनुभव कर पाएंगे. ஸோ நீதிமான்கள் நிச்சயமாய் வளருவார்கள். तो धर्मी जन निश्चय ही बढ़ेंगे. நீதிமான் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी जन जिएगा. ஸோ அந்த ஆத்மா குறித்து தான் சொல்லப்படுது. நீதியாய் நம்ம வளரும் பொழுது நம்ம நீதி நிமித்தம் நம்முடைய ஆத்மா பிழைக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आत्मा के बारे में बताया गया है कि धर्म के कारण हमारी आत्मा भी जिएगी. ரோமர் 5 அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க रोमियो 5वें अध्याय में एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगी. அதுல 19வது வசனம், रोमियो 5 का 19वां वचन. அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படிமையினாலே அநேகர் பாவிலாக்கப்பட்டது போல ஒருவனுடைய கீழ்ப்படியதனாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. ஸோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது ஆதாமை முதலாவது படைத்தான். அவன் ஒரு தவறுனால முழு உலகமே பாவத்துக்குள் பட்டது என்று நாம் எல்லாரும் அறியிருக்கிறோம். जब पिता परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि की तो आदम की भी सृष्टि की और एक मनुष्य के कारण हम देखते हैं कैसे पूरा संसार पाप में फंस गया. அதோடு முடிந்து போகல और பிரியமானவர்களே. उसी के साथ उसका अंत नहीं हुआ. முடிந்து போன வாழ்க்கை மறுபடியும் புதுப்பித்தார். और उस मरे हुए जीवन को फिर से यीशु मसीह ने जलाया, மறுபடியும் தொடங்க வைத்தார். फिर से उसका आरंभ किया. அந்த ஒரு மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்ததனாலே, क्योंकि केवल उस एक मनुष्य ने जो संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के आदेशों का पालन किया. பாவத்துக்குள் பட்ட நம் யாவரும் மறுபடியும் கர்த்தர் நம்ம நீதிமானாகும்படி கர்த்தர் கிருபை तो पाप में செய்திருக்கிறார். फंसे और नाशवान शरीर रूपी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने की दया से पिता ने एक और मौका दिया. சோ ஆகவே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த மறுபடியும் கொடுத்திருக்கிற ஒரு தருணத்தை நம்ம இழந்து விடாதபடி, तो ये अवसर जो हमें फिर से प्राप्त हुआ है, इसे हम ना खो बैठे. பனைமரத்தை போல வளர்கிறவன் நம்ம காணப்பட வேண்டும். और एक अंजीर के पेड़ के समान अच्छी रीति से हम बढ़ने वाले दिखें. சங்கீதம் 92:12வது வசனம் சொல்லுகிறது. भजन संहिता 102 का जब हम 12वां वचन. சங்கீதம் 92 भजन संहिता 92 92 का 12वां वचन.
நீதிமான் பனை போல் செழித்து லிபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான். क्योंकि धर्मी जन जो है अंजीर के पेड़ वृक्ष के समान बढ़ेगा. தேவன் இந்த இடத்துல अनेक மரங்களை ஆதியில உருவாக்கினாலும் और कई वृक्षों को प्रभु यीशु मसीह ने आदि में पिता परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की. ரெண்டு மரத்தை குறித்து குறிப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दो वृक्षों के बारे में खास तौर से बताया गया है. பனை மரத்தை போலவும் லெபனோனில் உள்ள கேதுரு மரத்தை போலவும். केद्रू इस दोनों वृक्ष के समान. 92. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. இந்த ரெண்டு மரத்தை குறித்து தான் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और इन दोनों वृक्ष के बारे में खास तौर से बताया गया है. நீதிமான் இப்படியாக வளருவான் என்று வேதம் சொல்லிருக்கிறது. और बताया गया कि धर्मी जन इस प्रकार से बढ़ेगा. பனை மரத்தை போலவும் லெபனோனில் உள்ள கேதுரு மரத்தை போலவும் நாம் வளர வேண்டும். खजूर के समान और लबनोन के देवदार के समान हम बढ़ेंगे. சோ நீதிமானா இருந்தாதான் இந்த ரெண்டு மரத்தை போல ஓங்கி வளர முடியும். तो धर्मी होते हुए ही इन दोनों वृक्षों के समान हम अति शीघ्र बढ़ पाएंगे. நம் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத வழியில் நடக்காம हम परमेश्वर के अप्रिय रास्ते में ना चलते உங்க हुए கீழ சொல்லப்பட்ட அத்தனை ஆசீர்வாதங்களை வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறு. और ये आशीष सभी आशीष मुझे चाहिए करके सोचना गलत है. சோ ஆகவே முதலாவது சொல்லப்பட்ட காரியத்தை நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது तो पहले बताए गए कार्य का जब हम पालन करेंगे, மல்கியால வாசித்த வசனங்களை போல जैसे हमने मलाकी में पढ़ा, சங்கீதத்துல வாசித்தது போல भजन संहिता में पढ़ा, இத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய உயிருள்ள நாள் வரை நம்ம காண முடியும். इन सभी आशीषों को अपने जीवन दिनों तक, जीवन के आखिर तक हम देखने पाएंगे. நாம் வளர்றது மட்டுமல்ல, सिर्फ हम नहीं बढ़ना, மற்றவர்கள் வளர்வதற்கு நாம் காரணமாய் दूसरों மாறுவோம். की भी बढ़ोतरी का कारण हमें बनना. நம்மளை பார்த்து மற்றவர்கள் வளர்றதுக்கு உற்சாகப்படுவார்கள். हमें देखकर दूसरे भी बढ़ने में उत्साहित சோ होंगे. அதுக்கெல்லாம் நம்ம காரணமாய் மாற வேண்டும் என்றால் इन सभी में बढ़ने का कारण अगर हमें முதலாவது बढ़ना है, அடி நாம் எடுத்து வைக்க तो வேண்டும். सबसे पहला कदम हमें उठाना நம் होगा. ஆண்டவர் சவால் இடுகிறார். हमसे परमेश्वर प्रश्न करता है, एक चेतावनी देता है. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற எவனோ அவன் செழிப்பான் என்று சொன்னது போல जो भी यहोवा का भय मानता है वो मतलब हरियाली से भरा होगा. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்வது போல यहोवा का भय मानने वाला जन धन्य है. जिस प्रकार से முதலாவது बताया நாம गया தான் है, ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் हमें பிரியமானவர்களே. ही अपने कदम को बढ़ाना होगा. அவருக்கு பயப்பட்டு அவர் வழியில அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம நடக்கும் பொழுது परमेश्वर का भय मानकर उसके वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे, கர்த்தருக்கு விரும்புகிற எல்லா காரியத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவரை கண்டு கர்த்தர் நம்ம இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார். और परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक कार्य को देखते हुए हमें और अधिक आशीष இந்த देगा. ஆசீர்வாதம் நம்மளோடு நின்று போயிடாதபடி ये आशीष सिर्फ हमारे साथ ना रुके, நம்முடைய குடும்பத்துக்கு நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு நாம் அதை கொண்டு வருகிறவர்களாய் हमारे காணப்படுகிறோம். परिवार के लिए, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बनते चला जाए. So, ஒரு மனிதன் தவறு செஞ்சா நாம் பாவி என்று நாம் அப்படியே குற்ற உணர்வோடு உட்கார்ந்துராதபடி एक मनुष्य ने अगर पाप किया तो पापी है और ऐसे ही एक विचार के साथ हम ना रहें. அதுக்கப்புறம் ஒரு மனிதன் எனக்காக பலியானாரேன்னு சொல்லி அதை நினைத்து நம்ம நம்முடைய பாவ அறிக்கையிட்டு அதிலிருந்து அந்த பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து புதிய வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து வர வேண்டும். उसके बाद यीशु मसीह ने तो मेरे लिए जान दी है और मेरे पुराने जीवन को बदल दिया, ऐसा सोचकर उस पुराने पाप से, पुराने जीवन से निकलकर वो भर कर இனி நான் வளர முடியாது, கனி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி தோல்வி எண்ணத்தோடு உட்கார்ந்துராதபடி अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अब मैं फलवंत नहीं हो पाऊंगा, ऐसे एक हार के एक विचार के साथ ना रहें. செட்டைகளை அடித்து உயர பறக்கிற கழுகை போல ஆண்டவர் நமக்கு பலனை தருவான் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறது पंखों போல को फैलाकर उकाब की नाई, परमेश्वर ने जैसे वचन को बताया है, उकाब के समान हम ऊंचा उड़ें. உனக்கு நான் பலத்தை தருவேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने वाचा किया कि मैं तुझे बल दूंगा. சோ நாம் நம்ம ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வருவதற்கு நம்ம சமர்ப்பிக்க வேண்டும். हम भी परमेश्वर के चरणों में आने के लिए अपने आप को समर्पित முதலாவது அவருக்கு பயப்படுகிற பயம், करें. सबसे पहले परमेश्वर का भय, இரண்டாவது கீழ்ப்படிதல், दूसरा परमेश्वर की आज्ञाकारिता, மூன்றாவது சமர்ப்பணம். तीसरा समर्पण की இந்த भावना. மூன்று செயல் ஒன்றோட ஒன்று செயல்படும் பொழுது ये तीनों कार्य एक साथ मिलकर जब क्रियाशील होंगे, ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கிற கனிகள் தடைப்படவே पवित्र படாது. आत्मा जिन फल की अपेक्षा हमारे जीवन से करता है उसमें कोई रुकावट नहीं. நம்முடைய குடும்பம் நம்மள மூலமா ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். हमारा परिवार हमारे द्वारा आशीष को प्राप्त சங்கீதம் करेगा. 128 மூன்றாவது வசனம் சொன்னது பட்டது போல जैसे भजन 128 का तीसरा वचन உன் कहता है மனைவிகள் உன் பிள்ளைகள் எவனமாய் இருப்பார்கள். कि इस रीति से तेरी पत्नी और तेरे बच्चे சோ रहेंगे. நாம் முதலாவது கரெக்டா இருந்தா தான் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறவர்கள் எல்லா காரியத்தையும் அவங்க தன்னால கொண்டு வர तो முடியும். अगर हम पहले हम खुद ठीक होंगे तभी उसके बाद हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सभी सही சோ होंगे. இந்த கர்ஃபியூ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நான் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி குறுகி உட்கார்ந்துராதபடி आप ये ना सोचे कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं.
ஆண்டுடைய கிருபையினாலே இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் நமக்கு கிருபையை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. इस परमेश्वर की दया से करुणा से ये ऑनलाइन सर्विस हम कर எந்த पा रहे हैं. சூழ்நிலையில் ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியும், அவர் வார்த்தையை நான் கேட்க முடியும், நான் கடைபிடிக்க முடியும் என்று நம்ம தீர்மானிக்கும் பொழுது, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन का मैं पालन कर सकता हूँ, उसके वचनों के आदेश अनुसार मैं चल सकता हूँ, उसकी आराधना स्तुति कर सकता हूँ. जब हम ऐसे सोचेंगे, நம்ம அப்படி முடிவு எடுக்கும் பொழுது ऐसा एक निर्णय लेंगे, ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். पवित्र आत्मा हमारी सहायता எந்த करेगा. சூழ்நிலையிலும் நம்ம எளிமை பிரகாசிக்க முடியும். किसी भी परिस्थिति में हम उठकर प्रकाशमान हो सकते எப்படி हैं. ஓங்கி வளர ஒரு மரத்தை தடை பண்ண முடியாதது போல, जैसे एक बढ़ते हुए पेड़ को कोई नहीं रोक सकता, அதே போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய மரங்களை, கனிகளை, செடிகளை வளர்த்து அந்த வளர்ச்சி யாராலும் தடை பண்ண उसी முடியாது. रीति से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को उसमें कोई भी रुकावट को लेकर नहीं आ எந்த सकता. அரசாங்க சட்டம் தடை பண்ண முடியாது. कोई भी जो सरकार की कोई भी आदेश हमें नहीं रोक எந்த पाएंगे. கொள்ளை நோயும் அதை தடை பண்ண முடியாது. कोई भी महामारी से नहीं रोक ஒருவேளை पाएगा. சபை அடைக்கப்பட்டு இருக்கலாம், हो सकता है कलीसिया बंद हो, ஆனால் நமக்காக வேதம் திறக்கப்பட்டு लेकिन இருக்கிறது. हमारे लिए बाइबल खुली நீங்க है. இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வசனம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. जहाँ भी आप मौजूद हैं, वचन आपके पास है. இந்த ஆன்லைன்ல ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து நம்ம ஆராதித்து அது வார்த்தை கொடுக்கிற வார்த்தைகளை அப்படியே நம்ம பயபக்தியோடு அதை நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, ऑनलाइन आराधना में जुड़कर वचनों को भय भक्ति के साथ सुनकर उसको अपने जीवन में लागू जब करते சபையில हैं, வந்து எப்படி நீங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கோ அதே ஆசீர்வாதம் நிச்சயமா நாங்க வீட்ல இருந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ள जैसे முடியும். कलीसिया में सभा में आकर आप आशीष को प्राप्त करते हैं, वैसी ही आशीष को निश्चय अपने घरों से आप प्राप्त कर सकते हैं. சூழ்நிலையை சாக்கு போக்கா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளாதபடி, परिस्थिति को एक बहाना बनाकर हम எந்த इस्तेमाल ना करें. நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலை காலத்தில் நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று வேதம் சொன்ன போல, किसी भी परिस्थिति में, हर हाल में, हर समय में परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब हम कहेंगे. நாம எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தரை ஆராதிப்பதிலே அவரோட வார்த்தை கீழ்ப்படிதலை நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். हमारी हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और उसके वचन के अनुसार हमें கர்த்தர் चलाएगा. நிச்சயமா அந்த வசனத்தை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर निश्चय इन वचनों को लेकर आपको आशीष देगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். परमेश्वर आपको आशीष दे. ஜெபிப்போம். आइए प्रार्थना करें. அன்பின் தகப்பனே, நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. हमारे प्रेमी अच्छे पिता, हम आपको स्तुति करते வார்த்தை हैं. கேட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் वचन ஆசீர்வதிப்பீராக. को सुनने वाले आपके बच्चों को आप आशीषित कीजिए. காலங்கள், சூழ்நிலைகள், ஆண்டவரே சூழ்நிலைகள் அப்படி இருந்தாலும், परिस्थिति समय इस प्रकार से है, फिर भी ஆண்டவரே கிளைமேட்ஸ் இப்படி இருந்தாலும், परमेश्वर हमारा मौसम इस प्रकार से है, எதை வச்சு நாங்க சாக்கு போக்கு சொல்லி முடங்கி உட்கார்ந்துராதபடி, किसी भी कार्य को हम बहाना बनाकर ना बैठे. ஆண்டவரே எது உமக்கு எந்த நேரத்துல எப்போ நாங்க செய்யணுமோ அதை அப்படியே நாங்க செய்ய முடியும், எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஐயா. जिस कार्य को जब हमें जिस रूप से करना है वैसे हम करने पाए प्रभु. அப்பொழுது நாங்கள் உமக்காக எளிமை பிரகாசிக்க முடியும். तब हम उठकर आपके लिए प्रकाशमान हो सकते பிள்ளைகளுக்கு நீ हैं. உதவி செய்வீராக. आप ऐसे अपने बच्चों को இந்த मदद வார்த்தை करेंगे. கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தா அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீ தட்டி எழுப்புவீராக. इस वचन को सुनने वाले आपके बच्चों के आत्मिक जीवन को आप जगाकर उठाएं प्रभु. நான் வளருக்கு எந்த வழியும் இல்லையேன்னு சொல்லி முடங்கி உட்கார்ந்துராதபடி, मेरे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है सोच कर ना बैठे. ஆண்டவரே தோல்வியான எண்ணங்களை அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள இருந்து எடுத்து போடுங்க ஐயா. परमेश्वर हार के हर एक विचार को अपने बच्चों से आप निकाल दें. உங்களுடைய வார்த்தை கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துங்க. अपने वचन को लेकर अपने बच्चों को उत्साहित कीजिए. அவங்களோடு இடைபடுங்க, आप उनसे बातचीत कीजिए, பேசுங்க ஐயா. बात कीजिए, அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. उत्साहित कीजिए. அவங்கள ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் சுவாமி. ऐसे एक निर्णय में वो आ जाए परमेश्वर. நிச்சயமா எந்த சூழ்நிலை தடை பண்ண முடியாது, நான் வளருவேன், நிச்சயமா ஆண்டவருக்காக எழும்புவேன் என்று நிர்ணயம் பண்ண முடியாது. निश्चय कोई भी परिस्थिति मुझे नहीं रोक सकती, मैं उठकर प्रकाशमान होऊंगा करके. இந்த முடிவோடு உமக்காக சாட்சியா வாழ உதவி செய்யுங்க. ऐसे एक मकसद, एक निर्णय के साथ उठकर आपके लिए कार्य करें. தொடர்ந்து அவர்களை என் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க. निरंतर सभी के परिवार को आशीषित कीजिए. ஆண்டவரே உமக்காக வளர்ந்து अनेक கனிகளை கொடுக்கிற குடும்பங்களாய் எடுத்து நீ பிரகாசிக்க பண்ண निरंतर போவதற்காக आपके நன்றி. लिए कई कार्यों को करने वाली परिवार के रूप में उठाकर प्रकाशमान எல்லாரையும் ஒரு திருக்கரத்துக்குள்ள மறுபடியும் ஒரு முறை கூட ஒப்பு கொடுக்கிறேன். सभी को आपके पावन हाथों में सौंपते हैं. துதி கன மகிமைக்கே செலுத்தி स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்து நாம ஜெபிக்கிறேன் நல்ல प्रभु பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, जीवन के अच्छे पिता. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की என் முழு स्तुति நம்முடைய कर. பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर की என் स्तुति कर. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति கர்த்தர் कर. செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर के किए किसी भी उपकार को ना भूलना. ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करें. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज कल और युगान युग வளருகிற நம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருப்பதாக. बढ़ने वाले आपके बच्चों के संग बना रहे. ஆமென். आमीन. ஆமென்.